सेक्शन का रोल नंबर 15 स्वच्छता मनुष्य जगत को शांति रोगमुक्त और कर्मदत्तपर करिबारे साहाय्य करिथाए। किंतु आज आमर ए प्रकल्पटी है अस्वास्थ्यकर परिवेश रोगर घर। अस्वास्थ्यकर परिवेश रे मछामाछी रहती तेणु सही स्थान रे रोग व्यापार संभावना अधिक। हईजा अमाशय इत्यादि रोग इत्यादि पेट रोगर जीवाणु मान प्रधान वाहक होउछि माछी। मशा अंधार स्थान व जमी रही पानी रे जन्म हुए। सेमाने खूब कम समय रे वंशवृद्धि करती। मछा आमको कामुड़िले डेंगू ज्वर बात ज्वर मलेरिया रोग होता है। मूषा अलिया आवर्जना स्थान रे बा अपरिष्कार जगार जन्म हुअन्ति। अपरिष्कार जगार गात करी रहन्ति। सेमाने प्लेग रोगर वाहक। सहर मानकरे बहुत कलकारखाना और गाड़ी संख्या मध्य बढ़ी चलिलानी। एथिरे बाहरुथिबा धुआं बा धूलिकणा आम परिवेश को दूषित कराउछि। धुआं बा धूलिकणा आम प्रश्वास रे जाई जख्मा श्वास और हृदरोग कराए। सीमेंट कारखाना सीमेंट गुंड लुगा कलर तुलार तंतु इत्यादि आम प्रश्वास बाटे जाई रोग कराए। घर चारिपाखरे अलिया आवर्जना पकाइले आम घर चारिपाख परिवेश दूषित होइथाए। नाल नर्दमा परिस्रागार शौचालय इत्यादि घर ठारू किछि दूर रे न रखिले आम परिवेश दूषित होइथाए। तेणु अस्वास्थ्यकर परिवेश रोगर घर परिष्कार आम परिवेश को परिष्कार रखा किछि उपाय। कुआं ब्लीचिंग पाउडर पकाइबा कुआं चारि पाखरे अलिया आवर्जना जमीबाकू देबा नहीं। रास्ता रे एने तेने अलिया आवर्जना पकाइबाकू देबा नहीं। केउठारे गात खोली अलिया आवर्जना पकाइबा। एतिकी कले आम परिवेश दूषित हेब नहीं। जानवाहन रु बाहर धुआं को रोकबाकू हेले अधिक रु अधिक वृक्षरोपण करबाकू हेबो। स्वच्छता प्रथमे घर ठारू आरंभ करबा उचित। निजे स्वच्छ रहिबा ता सहित निज परिवार और परिवेश को स्वच्छ रखिबा। घर को प्रत्येक दिन झाड़ू करबा अलिया सब को डस्टबिन रे पकाइबा। घर चतुर्पार्श्व को सदा सर्वदा सफा रखिबा। केउठारे बेसी दिन पानी जमीबाकू देबा नहीं। कारण बेसी दिन पानी जमी रहिले सेथिरु मशा माछी सृष्टि हेबे। कथारे अछि जमी रही थाए पानी जोंठी व्यापे मलेरिया डेंगू सेठी। भाई भौणी एक हेबा सफाई कार्य रे हाथ मिसेइबा। धन्यवाद। नमस्कार, मो नानी साहू। मु सरस्वती शिशु विद्या मंदिर नीलकंठ नगर चतुर्थ श्रेणी छात्री अटे। मोर एही प्रकल्पर नाम होची सौर जगत। आसंतु जानिबा सौर जगत काहाकू नै गठित। सूर्य यार 8टी ग्रह सेमानंकर उपग्रह और नक्षत्र मानंकु नै सौर जगत गठित। सूर्य हेउचंती केंद्र। सूर्य चारिपटे 8टी ग्रह परिक्रमण करंती। यार नाम होला बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस एवं नेपच्यून। सूर्यकर महाकर्षण शक्ति जोगु 8टी ग्रह शून्य रे झुली रहिला परी देखा जांती। प्रथमे आमे जानिबा बुध हेउची सौर जगतर प्रथम ग्रह। बुध हेउची सौर जगतर क्षुद्रतम ग्रह। एहा सूर्यकर अति निकटरे थिबा जोगु एहा अति गरम अटे। एहार कौनसी उपग्रह नाही। एहा पर जानिबा शुक्र। शुक्र हेउची सौर जगतर द्वितीय ग्रह। शुक्र को उत्तप्त ग्रह मध्ये कहा जाय। एहार कौनसी उपग्रह नाही। एहा पर जानिबा पृथ्वी। पृथ्वी हेउची सौर जगतर तृतीय ग्रह। एहा एकमात्र ग्रह जेउठारे जीव जगत वास करती। एहार माध्याकर्षण शक्ति अछि। एहार एकमात्र उपग्रह रहिछि। एहार नाम होला चंद्र। एहा पर जानिबा मंगल। मंगल हेउची सौर जगतर
ଚତୁର୍ଥ ଗ୍ରହ। ଏହା ଅତି ଲାଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଲୋହିତ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହାର 2ଟି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ ରହିଛି। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛି ସୌରଜଗତର ପଞ୍ଚମ ଗ୍ରହ। ଏହା ସୌରଜଗତର ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରହ ଅଟେ। ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଏହାର 67ଟି ଉପଗ୍ରହ ରହିଛି। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଶନି। ଶନି ହେଉଛି ସୌରଜଗତର ଷଷ୍ଠ ଗ୍ରହ। ଶନିର ବଳୟ ଥିବାରୁ ଶନିକୁ ବଳୟ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହାର 82ଟି ଉପଗ୍ରହ ରହିଛି। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ୟୁରେନସ୍। ୟୁରେନସ୍ ହେଉଛି ସୌରଜଗତର ସପ୍ତମ ଗ୍ରହ। ୟୁରେନସ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ ମୁଖ୍ୟତଃ ବରଫାବୃତ। ୟୁରେନସ୍ର 27ଟି ଉପଗ୍ରହ ରହିଛି। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ନେପଚୁନ୍। ନେପଚୁନ୍ ହେଉଛି ସୌରଜଗତର ଅଷ୍ଟମ ଗ୍ରହ। ନେପଚୁନ୍ର 14ଟି ଉପଗ୍ରହ ରହିଛି। ନେପଚୁନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଅତି ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଶୀତଳତମ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗ୍ରହ ରହିଛି। ଏହାର ନାମ ହେଲା ପ୍ଲୁଟୋ। ପ୍ଲୁଟୋକୁ ନବମ ଗ୍ରହ ହିସାବରେ ଗଣନା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2006 ମସିହାରେ ଏହାକୁ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଯେ ଇଏ ଏକ ବାମନ ଗ୍ରହ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଉତ୍ତର ଆକାଶରେ ମେଘମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା 7ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଭଳି ରହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ନାମରେ ଏହି 7ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ନାମିତ। ପ୍ରଥମ ହେଲା କ୍ରତୁ, ପୁଲହ, ପୁଲଶ୍ଚ, ଅତ୍ରି, ଅଙ୍ଗିରା, ବଶିଷ୍ଠ ଏବଂ ମରୀଚି। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ପ୍ରକଳ୍ପଟିକୁ ଶେଷ କରୁଅଛି। ମୋର ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଧ୍ୟାନଲଗ୍ନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ନୀଳକଣ୍ଠ ନଗର ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଗ ବିଭାଗରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନଙ୍କର ମତାନୁସାରେ ଏହି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ 5ଟି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମାଟି, ବାୟୁ, ଜଳ, ଆକାଶ ଏବଂ ଅଗ୍ନି। ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ଏହି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଜୀବଜନ୍ତୁ ବଞ୍ଚି ରହିପାରିଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟରୁ ଜଳ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟତମ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରଥମ ଜୀବନ ଅଣୁ ଜଳରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତଙ୍କ ଶରୀରରେ ଜଳ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ। ଏପରିକି ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟ 90% ଜଳରେ ଗଠିତ। ଏସବୁକୁ ବିଚାର କଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଜଳର ଦୁରୁପଯୋଗକୁ ଦେଖି ଆମେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ବର୍ଷା ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ବୃକ୍ଷମାନେ। ଏମାନେ ମାଟିକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ଷା ଜଳ ମାଟିକୁ ଭେଦି ଯାଇ ଭୂତଳର ଜଳସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଏ। ବର୍ଷା ଜଳ ନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଯାଏ। ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ଲୁଣିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଆମର ବ୍ୟବହାର ଅନୁପଯୋଗୀ। ତେଣୁକରି ଆମେ ନଦୀ ଜଳ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିବା ଆଗରୁ ନଦୀବନ୍ଧ ବା ଡ୍ୟାମ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଅଟକାଇ କୃଷି ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ଏବଂ କଳକାରଖାନାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକର ପକ୍କା ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଆମେ ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ବୃଷ୍ଟି ଜଳକୁ ସଂଗ୍ରହିତ କରି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ଦେବା, ଘର ସଫା କରିବା, ଲୁଗା ଧୋଇ କାଚିବା ଏବଂ ବାସନ ମାଜିବା ଇତ୍ୟାଦି କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ସେହି ସଂଗ୍ରହିତ ବୃଷ୍ଟି ଜଳକୁ ଆମେ ବିଶୁଦ୍ଧୀକରଣ କରି ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତରକୁ ଛାଡ଼ି ଭୂତଳର ଜଳସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହାର ପାଖରେ ଥିବା
ଥିବା ନଳକୂପରୁ ପାଣି କାଢ଼ିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକର ଘରର ଛାତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୃଷ୍ଟିଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବା ଛଡ଼ା ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ଉଚିତ। ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ଆମେ ବିଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରି କୂପ ମାଧ୍ୟମକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପାରିବା। ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋଖରୀ ବା ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରି ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିପାରିବା। ଅତଏବ ମୋଟାମୋଟି ଅନୁସାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣର ବନୀକରଣ ଏବଂ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସ୍ନିଗ୍ଧାରାଣୀ ସାହୁ। ମୁଁ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର, ନୀଳକଣ୍ଠ ନଗର, ବ୍ରହ୍ମପୁର 2 ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ। ମୁଁ ଆଜି ସୌରଜଗତ ବିଷୟରେ କହିବି, ଭୁଲ ହେଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆମ ସୌରଜଗତ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର 8ଟି ଗ୍ରହ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଉପଗ୍ରହକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ସେଇ 8ଟି ଗ୍ରହର ନାମ ହେଲା ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ପୃଥିବୀ, ମଙ୍ଗଳ, ବୃହସ୍ପତି, ଶନି, ଅରୁଣ, ବରୁଣ। ବୁଧ ହେଉଛି ସୌରଜଗତର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରହ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନିକଟତମ ଗ୍ରହ। ଏହା କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଟେ। ଏହାର ରଙ୍ଗ ଗାଢ଼ ଧୂସର। ଏହାର କୌଣସି ଉପଗ୍ରହ ନାହିଁ। ଶୁକ୍ର ହେଉଛି ସୌରଜଗତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରହ। ଏହାର ରଙ୍ଗ ଚମକିଲା ଭଳି। ଏହା ହେଉଛି ସୌରଜଗତର ଉତ୍ତପ୍ତ ଗ୍ରହ। ଏହାର କୌଣସି ଉପଗ୍ରହ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ସୌରଜଗତର ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ, ଯେଉଁଠାରେ ଜୀବଜଗତ ବାସ କରନ୍ତି। ଏହାର 1ଟି ଗ୍ରହ, ତାହାର ନାମ ଚନ୍ଦ୍ର। ଏହାର ରଙ୍ଗ ନୀଳ, କାରଣ ଆମ ପୃଥିବୀ ଜଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି ସୌରଜଗତର ଲୌହ ଗ୍ରହ। ଏହାର 2ଟି ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ରହ। ଏହାର ରଙ୍ଗ ଲାଲ। ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛି ସୌରଜଗତର ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରହ। ଏହାର 67ଟି ଉପଗ୍ରହ ରହିଛି। ଏହାର ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ। ଅରୁଣ ହେଉଛି ସୌରଜଗତର ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ, ଯାହାର ଭୂପୃଷ୍ଠ ବରଫ ଆବୃତ। ଏହାର ରଙ୍ଗ ସବୁଜ। ଏହାର 27ଟି ଉପଗ୍ରହ। ବରୁଣ ହେଉଛି ସୌରଜଗତର ଶୀତଳତମ ଗ୍ରହ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଇଏ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ଏହା ହେଉଛି ସୌରଜଗତର ଶୀତଳତମ ଗ୍ରହ। ଏହାର ରଙ୍ଗ ନୀଳ। ଏହାର 27ଟି ଉପଗ୍ରହ। ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର, ନୀଳକଣ୍ଠ। ମୁଁ ଆରବ କୁମାର ମିଶ୍ର, 4ଥ ଶ୍ରେଣୀ। ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ଆଜି ସୌରଜଗତ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ 8ଟି ଗ୍ରହ, ଗ୍ରହଣପୁଞ୍ଜ, ନକ୍ଷତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କୁ ନେଇ ସୌରଜଗତ ଗଠିତ। 8ଟି ଗ୍ରହ ଯଥାକ୍ରମେ ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ପୃଥିବୀ, ମଙ୍ଗଳ, ବୃହସ୍ପତି, ଶନି, ୟୁରେନ୍, ନେପଚ୍ୟୁନ୍। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅଣ୍ଡାକାର ପଥରେ ପରିକ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ଆଗରୁ 2006 ମସିହାରେ ପ୍ଲୁଟୋକୁ ଏକ ଗ୍ରହ ଭାବରେ ପରିଚିତ କରାଯାଉଥିଲା। ପ୍ଲୁଟୋକୁ ଏବେ ଗ୍ରହ ମାନ୍ୟତାରୁ ବାହାର କରି ବାମନ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଉଛି। ସୌରଜଗତରେ ଥିବା 8ଟି ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖେ ନିଜେ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ପରିକ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି। ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ପୃଥିବୀ, ମଙ୍ଗଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟତମବର୍ତ୍ତୀ। ଶନି, ୟୁରେନ୍,
ଶନି, ୟୁରେନ୍, ନେପଚୁନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବହିଗ୍ରହ କୁହାଯାଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଏକ ଉତ୍ତାପ ଗ୍ୟାସୀୟ ପିଣ୍ଡ। ଏହା ସୌରଜଗତର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସୌରଜଗତରେ 8ଟି ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରୁ ପୃଥିବୀର ଜଳୀୟ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଉଛି। ଜୀବଜଗନ୍ତୁ ଏକ ବୃକ୍ଷ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ହୋଇଥିବାରୁ ପୃଥିବୀ ସୌରଜଗତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଭାବେ ପରିଚିତ। ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ କାଳ 24 ଘଣ୍ଟା ବା 1 ଦିନ। ପରିକ୍ରମଣ କାଳ 365 ଦିନ। ପୃଥିବୀ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଘୂରିବାକୁ ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି କୁହାଯାଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଘୂରିବାକୁ नमस्कार, मैं अरमान साहू क्लास 4 सेक्शन ई रोल नंबर 17 पढ़े। मोर एही प्रकल्पटी सुषम खाद्य उपरे आधारित। किछि भूल हेले क्षमा करिवे। बयस अनुसार आम शरीर पई जो सब खाद्य जेतिकी परिमाण रे दरकार हुए सेही सब खाद्य गुड़िकर समष्टि को सुषम खाद्य कुआ जाए। आमे सेही सब खाद्य गुड़िक आवश्यकता अनुसार निर्दिष्ट परिमाण रे खाइबा आवश्यक। याद्वारा आम शरीर सुस्थ सबल और निरोग रहिब। बयस अनुसार स्त्री पुरुष आमिषी और निरामिषी मध्य खाद्यर परिमाण बदली जाए। क्षीर में सबु प्रकार खाद्य सार अच्छी, तेणु यह पिला वृद्ध रोगी एक सुषम खाद्य अटे। खाद्य सार 6 प्रकार सेगुड़िक है श्वेत सार। यह आमको कार्य करने शक्ति जोगाए। श्वेत सार चाउल, अटा, चीनी, चूड़ा, कंदमूल, गाजर, कदली इत्यादि थाए। स्नेह सार यह आम शरीर को चिकन और सुंदर रखिबारे साहाय्य करे और चर्बी वृद्धि करिबारे साहाय्य करे। स्नेह सार नड़िया, चीनाबादाम, अंडार केशर, क्षीर, घी, तेल, लहुणी, राशि, सोरिष इत्यादि थाए। पुष्टि सार यह आम शरीर गठन साहाय्य करे। शरीर क्षय पूरण साहाय्य करे। स्नायु, चर्म, बाल और नख गठन करे। पुष्टि सार मुग डाली, बिरी डाली, मसूर डाली, कांडुल डाली रे थाए। ओ क्षीर, अंडा, मांस, माछ इत्यादि रे थाए। जीवसार यह आम शरीर रोग प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि करे और शरीर वृद्धि और स्वास्थ्य रक्षा साहाय्य करे। जीवसार शाग, टटका परिवा, फल, लेंबू इत्यादि रे थाए। धातुसार बा खनिज लवण यह आम हाड़ शक्त कर साहाय्य करे और रक्त गठन करे। धातुसार बा खनिज लवण विभिन्न शाग, टटका परिवा, लेंबू, कंचा लंका, लूण, क्षीर, अंडा, पिजुली इत्यादि रे थाए। जल यह आम खाद्य हजम साहाय्य करे। आमे खाउथिबा प्रत्येक खाद्य सारांश जल में मिसी रक्त को जाए। ओ नमस्ते, मोर नाम आयुषी नायक, रोल नंबर 4 विभाग 1। मु सरस्वती शिशु विद्या मंदिर नीलकंठ नगर ब्रह्मपुर 2 रे मो पढ़े। मु चतुर्थ श्रेणी छात्री अटे। मोर यही प्रकल्पटी है सौर जगत विषय। सूर्य और सेमान 8टी ग्रह उपग्रह को नहीं सौर जगत गठित। सेगुड़िकर नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। मुझे कहवाक जाऊँ बुध सूर्य निकटतम ग्रह, सौरदेवर सबुठ क्षुद्रतम ग्रह, यार कौन उपग्रह ना। शुक्र सौरदेवर द्वितीय ग्रह, यार कौन उपग्रह ना। यह एक उत्तप्त ग्रह बोली कहुए। पृथ्वी गोटे ग्रह
जोटाकि जीव जगत बास करती। यार गोटे उपग्रह अच्छे, यार नाम है चंद्र। मंगल मंगल को लोहित ग्रह कहुए। यार दुईटी प्राकृतिक उपग्रह अच्छी। बृहस्पति बृहस्पति को सौरजगतर बृहत्तम ग्रह बोली कहुए। यार 67टी उपग्रह अच्छी। शनि शनि को बड़ा ग्रह कहुए। यार 82टी उपग्रह अच्छी। यूरेनस यूरेनस 27टी उपग्रह अच्छी। यूरेनस 27टी उपग्रह अच्छी। यार पृष्ठतल बरफावृत अटे। नेपच्यून नेपच्यून 14टी उपग्रह अच्छी। नमस्ते, धन्यवाद। साहू मु सरस्वती शिशु विद्या मंदिर नीलकंठ नगर ब्रह्मपुर 2 चतुर्थ श्रेणी रे अध्ययन करे। मु आज औषधीय वृक्ष विषय किछि कहिबाकू जाउछि। भूल थिले क्षमा करिवे। आम चारि पाखरे अनेक प्रकार वृक्ष रहिछि, सेगुड़िक आमर बहुत उपयोगी अटे। आसंतु जानिबा केउं गछ केउं वृक्ष आमर कि प्रकार साहाय्य करे। गछर नाम अरख। एहार उपयोगी अंश क्षीर। एहा घाव परिस्रा पोड़ा बंद करे। गछर नाम गोड़मारी। एहार उपयोगी अंश पत्र। एहा मधुमेह रोग भल करे। गछर नाम घी कुआरी। एहार उपयोगी अंश पत्र। एहा मुंड ठंडा रखे और व्यथा कमाए। एहार गछर नाम चिरेइता। एहार उपयोगी अंश डाल और मूल। एहा कृमि पित्त नाश करे। गछर नाम डालिंब। एहार उपयोगी अंश कढ़ी और कसी। एहा झाड़ा बंद करे। गछर नाम पुदीना। एहार उपयोगी अंश पत्र। एहा बांति बंद करे और हजम कराए। गछर नाम पोटल। एहार उपयोगी अंश पत्र। एहा मध्य पित्त नाश करे। गछर नाम पसारुणी। एहार उपयोगी अंश पत्र। एहा गंठी और आंठु बिंधा बंद करे। गछर नाम तुलसी। एहार उपयोगी अंश पत्र। एहा ठंडा और गैस कफ नाश करे। गछर नाम मुथा। एहार उपयोगी अंश चेर। एहा नाकर रक्त पड़िबा बंद करे। गछर नाम मुंजुआती। एहार उपयोगी अंश चेर। एहा कामल रोग निवारण करे। गछर नाम दुब। एहार उपयोगी अंश पत्र। एहा मध्य नाकर रक्त पड़िबा बंद करे। गछर नाम बेल। एहार उपयोगी अंश पत्र व फल। एहा पेट रोग भल करे। गछर नाम विशल्यकरणी। एहार उपयोगी अंश पत्र। एहा कटा घा भल करे। गछर नाम गेंडू। एहार उपयोगी अंश पत्र। एहा मध्य कटा घा भल करे। गछर नाम बासंग। एहार उपयोगी अंश पत्र। एहा काश भल करे। गछर नाम निंब। एहार उपयोगी अंश पत्र व छेली। एहा चर्म रोग बहु मूत्र भल करे। गछर नाम सपुरी। एहार उपयोगी अंश पत्र। मोर नमस्कार। मु चतुर्थ श्रेणी रे पढ़े। मोर नाम स्वागत होता। विभाग रोल नंबर 28 अटे। मु आज विज्ञान मेला रे भाग नहीं अछि। वर्ष होची 2021-22। मु नीलकंठ नगर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर छात्र अटे। मु आज देखे आमर विषय हैला हलदी द्रवण रे प्रमाणित करिबा जे गोटे जिनिस अम्ल ना क्षार। आमर प्रस्तुत प्रणाली जिनिस गुड़िक हैला प्रस्तुत प्रणाली रे आवश्यक जिनिस लेंबू रस, कमला रस, विनेगार, चून पानी, चीनी पानी, लुण पानी, खाइबा सोडा पानी, लुगा दिया सोडा पानी, शाम्पू, हलदी गुंड, कागज और जल। प्रस्तुत प्रणाली गोटे पात्र रे किछि हलदी गुंड नहीं
ସେଥିରେ କିଛି ପାଣି ମିଶାଇ ଦ୍ରବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା। ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଦ୍ରବଣର ଗୋଟିଏ କାଗଜରେ ଲଗାଇ ହଳଦୀ କାଗଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଯେ ଦ୍ରବଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅମ୍ଳ ନା କ୍ଷାର। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ହେଉଛି ହଳଦୀ କାଗଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନେଇଛି ଲେମ୍ବୁ ରସ। ଏହା ଦ୍ରବଣରେ ମିଶାଇଲେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଅଟେ। ଲେମ୍ବୁ ରସ ଦ୍ରବଣର ନାମ ଲେମ୍ବୁ ରସ ପ୍ରଥମେ ନେଲି। ଏହା ଦ୍ରବଣରେ ମିଶାଇଲେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ହିଁ ଅଟେ। ଏହା ଏକ ଅମ୍ଳ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକ ହଳଦୀ କାଗଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବେଳେ କିଛି ପାଣି ଓ ହଳଦୀ ମିଶା ପାଣି ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ହଳଦୀ ମିଶା ପାଣି ନେଇ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ଖରାରେ ରଖିଦେଲେ ଏହି ପ୍ରକାର ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ ଦ୍ରବଣରେ ମିଶାଇଲେ କିଛି ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁତକ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍ତେ, ମୁଁ ଦେବାଂଶୁ ନାୟକ, ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର, ନୀଳକଣ୍ଠ ନଗର, ବ୍ରହ୍ମପୁର 2 ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ। ମୁଁ ଆଜି ସୌର ଜଗତ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ, ପୃଥିବୀ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କକୁ ନେଇ ସୌର ଜଗତ ଗଠିତ। ଆମ ସୌର ଜଗତରେ 1ଟି ନକ୍ଷତ୍ର, 8ଟି ଗ୍ରହ ଓ ଗ୍ରହଙ୍କର ଉପଗ୍ରହ ଅଛି। ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ପୃଥିବୀ, ମଙ୍ଗଳ, ବୃହସ୍ପତି, ଶନି, ୟୁରେନସ୍, ନେପଚୁନ୍। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏହା ସୌର ଜଗତର କେନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍ଥିର ଏକ ତାରା। ଏହାର ଲମ୍ବା 13,90,000 କିଲୋମିଟର। ଏହା ପୃଥିବୀ ଠାରୁ 13 ଲକ୍ଷ ଗୁଣରେ ବଡ଼ ଅଟେ। ଏହାର ଆବର୍ତ୍ତନ କାଳ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପରିକ୍ରମଣ କାଳ ନାହିଁ। ଆବର୍ତ୍ତନ କାଳ 25 ଦିନ ଅଟେ। ଏହାର ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ସବୁ ଏହାର ଚାରିପଟେ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି। ବୁଧ ଏହା ସୌର ଜଗତର ପ୍ରଥମ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଗ୍ରହ ଅଟେ। ଏହାର କୌଣସି ଉପଗ୍ରହ ନାହିଁ। ଶୁକ୍ର ଏହା ସୌର ଜଗତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଗରମ ଗ୍ରହ ଅଟେ। ଏହାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉପଗ୍ରହ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀ ଏହା ସୌର ଜଗତର ତୃତୀୟ ଓ ଜଳୀୟ ଗ୍ରହ ଅଟେ। ଏହାର ଗୋଟିଏ ଉପଗ୍ରହ ଅଛି, ତାହାର ନାମ ଚନ୍ଦ୍ର। ଏହି ଗ୍ରହରେ ଜୀବନ ସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଏହାର ପରିକ୍ରମଣ କାଳ 365 ଦିନ, ଆବର୍ତ୍ତନ କାଳ 24 ଘଣ୍ଟା। ମଙ୍ଗଳ ଏହା ସୌର ଜଗତର ଚତୁର୍ଥ ଓ ଲାଲ ଗ୍ରହ ଅଟେ। ଏହାର 2ଟି ଉପଗ୍ରହ ଅଛି। ବୃହସ୍ପତି ଏହା ସୌର ଜଗତର ପଞ୍ଚମ ଓ ଗ୍ୟାସୀୟ ଗ୍ରହ ଅଟେ। ଏହାର 67ଟି ଉପଗ୍ରହ ଅଛି। ଶନି ଏହା ସୌର ଜଗତର ଷଷ୍ଠ ଓ ଗ୍ୟାସୀୟ ଗ୍ରହ ଅଟେ। ଏହାର 82ଟି ଉପଗ୍ରହ ଅଛି। ୟୁରେନସ୍ ଏହା ସୌର ଜଗତର ସପ୍ତମ ଓ ଶୀତଳ ଗ୍ରହ ଅଟେ। ଏହାର 27ଟି ଉପଗ୍ରହ ଅଛି। ନେପଚୁନ୍ ଏହା ସୌର ଜଗତର ଅଷ୍ଟମ ଓ ଶୀତଳ ଗ୍ରହ ଅଟେ। ଏହାର 14ଟି ଉପଗ୍ରହ ଅଛି। ପ୍ଲୁଟୋ ଏହା ସୌର ଜଗତର ନବମ ଗ୍ରହ ଥିଲା। 2006 ମସିହାରେ ଏହି ଗ୍ରହକୁ ସୌର ଜଗତରୁ ବ୍ୟାଗ ଦିଆଯାଇଛି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦିବ୍ୟଜିତ ସାହୁ, ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର, ନୀଳକଣ୍ଠ ନଗର, ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଅଟେ। ଆଜି ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ କିଛି ଗଛମାନଙ୍କର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ବେଲପତ୍ର। ଏହାକୁ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପେଟ ରୋଗର ସମସ୍ୟା କମିଯାଇଥାଏ ଓ ଏହାକୁ ବେଲପତ୍ର କାଢ଼ା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜ୍ୱର କମିଯାଇଥାଏ ଓ 7ଟି ବେଲପତ୍ର, ଗୋଲମରିଚ
ପକାଇ ବେଲପତ୍ର ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ବିଭିନ୍ନ ହୃଦରୋଗ କମିଯାଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ହଳଦୀ ଗଛ। ଏହାକୁ ବାଟି ଦେହରେ ଲଗାଇଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚର୍ମ ରୋଗ କମିଯାଇଥାଏ। 1 ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀରରେ 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ ମିଶାଇ ପିଇଲେ ଥଣ୍ଡା ରୋଗ କମିଯାଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ପଶାଉଣି ପତ୍ର। ଏହି ପତ୍ରକୁ ରସ କରି ଆମେ ଯଦି ମହୁ ସହିତ ମିଶାଇ ପିଇବା ନାଳ ରକ୍ତ ଝାଡ଼ା କମିଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଏହି ପତ୍ରକୁ ଗାଈ କ୍ଷୀର ବାଟି ଚିକ୍କଣ କରି ବାଟି ଆମେ ଯଦି ମିଶ୍ରି ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଆମେ ଯଦି ପିଇବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଦୁର୍ବଳତା ହ୍ରାସ କରି ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ଅଟେ। ଏହି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ପତ୍ରରେ ଭିଟାମିନ୍ A, B, C ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ଏହି ପତ୍ର ଜୁସ୍ କରି ପିଇଲେ ଆମର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହା ଘିକୁଆଁରୀ ଗଛ ଅଟେ। ଏହି ଗଛର ରସକୁ ସେବନ କଲେ ରକ୍ତହୀନତା, ପେଟ ରୋଗ, କୃମି କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥାଉ। ଏହା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଅଟେ। ଏହି ପତ୍ର ଡାଇବେଟିସ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ, କାରଣ ଏହା ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖେ ଓ ଛାତିରେ କଫ ଥିଲେ ଏହାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଓ ମହୁ ପକାଇ ପିଇଲେ ଆରାମ ଲାଗେ। ଏହା ଅଁଳା ଗଛ ଅଟେ। ଏହି ଗଛର ଫଳକୁ ଅଁଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅଁଳାରେ ଭିଟାମିନ୍ C, ଆଇରନ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଥିବା ଯୋଗୁଁ 100 ରୋଗରୁ ଗୋଟିଏ ଔଷଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ଅଟେ। ଏହି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ପତ୍ରରେ ଭିଟାମିନ୍ A, B, C ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ଏହି ପତ୍ର ଜୁସ୍ କରି ପିଇଲେ ଆମର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହା ଭୁଇଁନିମ ଗଛ ଅଟେ। ଏହି ଗଛର ପତ୍ରକୁ ସିଝାଇ ପାଣି କରି ପିଇଲେ ଡାଇବେଟିସ୍, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍, ଗୋଡ଼ ହାତ ଗୋଡ଼ବିନ୍ଧା ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥାଏ। ଏହା ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଟେ। ଏହି ଗଛର ପତ୍ରକୁ ସେବନ କଲେ ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, କାଶ ଆଦି ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ପତ୍ରର ରସକୁ ଯଦି ଆମେ କାନରେ ପକାଇବା ତାହେଲେ କାନ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ନମସ୍ତେ, ମୁଁ ଅଙ୍କିତା ପାତ୍ର, ଶ୍ରେଣୀ 4th ବିଭାଗ ରୋଲ ନମ୍ବର 1। ମୁଁ ଆଜି ସୌରଜଗତ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ମହାକାଶରେ ମୁଖ୍ୟ ପରିବାର ହେଉଛି ସୌର ପରିବାର। ଆମ ସୌରଜଗତର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଆମ ସୌରଜଗତରେ ଗ୍ରହ ଓ ଉପଗ୍ରହ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସୌରଜଗତ ଗଠିତ। ଆମ ସୌରଜଗତରେ ଗ୍ରହ, ଉପଗ୍ରହ ତଥା ଏହି ଗ୍ରହମାନେ ସମସ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି ଓ ସୌରଜଗତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର ଅଟନ୍ତି। ସେଇ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ନାମ ହେଲା ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ପୃଥିବୀ, ମଙ୍ଗଳ, ବୃହସ୍ପତି, ଶନି, ୟୁରେନସ୍, ନେପଚୁନ୍। ଏହି ଗ୍ରହମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନିକଟତମ ଗ୍ରହ। ସବୁଠାରୁ ସାନ ଗ୍ରହ ହେଲେ ବୁଧ ଗ୍ରହର କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଉପଗ୍ରହ ନାହିଁ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉପଗ୍ରହ ନାହିଁ। ଶୁକ୍ର ପରେ ଆସେ ପୃଥିବୀ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ବସବାସ କରୁଛୁ। ପୃଥିବୀରେ ତାପମାତ୍ରା, ଜୀବଜଗତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍। ପୃଥିବୀର ଏକମାତ୍ର ଉପଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ନିକଟତମ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଲୋହିତ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତିର 79ଟି ଉପଗ୍ରହ ଅଛି। ବୃହସ୍ପତି ଆମ ପୃଥିବୀ ଠାରୁ 300 ଗୁଣରୁ ପ୍ରାୟ ଅଧିକ ଗୁଣ ବଡ଼।
ବୃହସ୍ପତି ଶନି ଗ୍ରହର ବଳୟ ଥିବାରୁ ଏହି ଗ୍ରହକୁ ସବୁ ବଳୟ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଗ୍ରହ ଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉପଗ୍ରହ ଅଛି, ସମୁଦାୟ 82ଟି ଅଛି। ୟୁରେନ୍ସର 17ଟି ଓ ନେପଚୁନର 37ଟି ଉପଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି। ଓ ଆମର ସୌରଜଗତର ସବୁଠାରୁ ଶୀତଳତମ ଗ୍ରହ ହେଉଛି ନେପଚୁନ। ମୁଁ ଆଜି ସୌରଜଗତ ବିଷୟରେ ଏତିକି କିଛି କହିଛି। ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଓମ୍ ଚିରବନ୍ଦନା ଭାରତ ମାତା। ମୋ ନାମ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ, ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଅଟେ। ମୋ ପ୍ରକଳ୍ପଟିର ନାମ ହେଉଛି ଜଳଚକ୍ର। ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଉକ୍ତିରେ ସତ୍ୟ ନେଇକି ଚାରିଦିନ ଦେଖି ଚିନ୍ତା କରିବା। ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟତା ବର୍ଷର ରାତ୍ରିର ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରିଛୁ। ଜଳକୁ ଗଛଲତା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ଜଳକୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଜଳ ବିନା ଗଛଲତା ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଳ ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବଜଗତ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ଏହା ଆମ ପୃଥିବୀର ବିଶ୍ୱ ଶବ୍ଦ। ପାଣି ଖେଳ ଏଇ ଦୋଳିରେ ଭାଇ, ପାଣି ଖେଳ ଏଇ ଦୋଳି, ଉପର ତଳ ତଳ ଉପର ଦେଖାଏ କେତେ ଠାଣି। ଜଳର ବିଭିନ୍ନ ଅଛି, ଯେପରିକି ପୋଖରୀ, କୂଅ, ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର, ଝରଣାର ଜଳ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ବାଷ୍ପ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବାଷ୍ପୀଭବନ କୁହାଯାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଜଳକୁ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡନ୍ତି। ଏହି ଜଳ ବାଷ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରକୁ ଉଠି ମେଘ ଗଠନ କରେ। ଏ ମେଘରେ ଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳକଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ଜଳ ବିନ୍ଦୁରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଘନୀଭବନ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଜନ୍ୟ ହେବାରୁ ବର୍ଷା ଆକାରରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ପୁଣି ଫେରିଆସେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବର୍ଷଣ କୁହାଯାଏ। ଜଳର ଏହି ଚକ୍ରାକାର ଗତିକୁ ଜଳଚକ୍ର କୁହାଯାଏ। ଜଳଚକ୍ର ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଆଜିକାଲି ତ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦା ପାଇଁ ଅବିଚାରିତ ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ଦେଉଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଜଳଚକ୍ରରେ ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଯାଉଛି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମରୁଡ଼ି, ସୁନାମି, ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଶପଥ ନେବା, ଜଙ୍ଗଲ କଟାରୁ ହେବା ନିବୃତ୍ତ, ଚିର ସବୁଜ ହେବ ଜଗତ, ଜଳଚକ୍ରରେ ନ ଆସିବ ବାଧା, ଜୀବ ଜଗତ ସୁଖେ ବଞ୍ଚିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୋନାକ୍ଷୀ ସାହୁ, ରୋଲ ନମ୍ବର 1 ସେକ୍ସନ କ। ମୁଁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର, ନୀଳକଣ୍ଠନଗର, ବ୍ରହ୍ମପୁର 2ରେ ମୁଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି। ମୁଁ କୁନି ବିଜ୍ଞାନରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଭୁଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆମ ଚାରିଆଡେ ଅନେକ ବୃକ୍ଷଲତା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ କେତେ ବୃକ୍ଷଲତା ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଉପକାରୀ? ଆସନ୍ତୁ ଏ ଭିଡିଓ ଜରିଆରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିବା ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ। କେଉଁ ଗଛରୁ କି ପ୍ରକାର ଔଷଧ ମିଳେ? ଗଛର ନାମ ଅରଖ। ଉପଯୋଗୀ ଅଂଶ କ୍ଷୀର। ଉପକାରିତା ଏହା ଘା ଓ ପରିସ୍ରା ପୋଡ଼ା ବନ୍ଦ କରେ। ଗଛର ନାମ ଗୁଡମାରି। ଉପଯୋଗୀ ଅଂଶ ପତ୍ର। ଉପକାରିତା ଏହା ମଧୁମେହ ରୋଗର ଉପକାରୀ। ଗଛର ନାମ ଡାଳିମ୍ବ। ଉପଯୋଗୀ ଅଂଶ କଢି ଓ କଷି। ଉପକାରିତା ଏହା ଝାଡା ବନ୍ଦ କରେ। ଗଛର ନାମ ଚିରେଇତା। ଉପଯୋଗୀ ଅଂଶ ଡାଳ ଓ ମୂଳ। ଉପକାରିତା ଏହା କୃମି ଓ ପିତ୍ତନାଶ କରେ। ଗଛର ନାମ ପଦିନା। ଉପଯୋଗୀ ଅଂଶ ପତ୍ର। ଉପକାରିତା ଏହା ବାନ୍ତି ବନ୍ଦ କରେ ଓ ହଜମ ଶକ୍ତି ବଢାଏ। ଗଛର ନାମ ପସରୁଣୀ। ଉପଯୋଗୀ ଅଂଶ ପତ୍ର। ଉପକାରିତା ଏହା ଗଣ୍ଠି ଓ ଆଣ୍ଠୁବିନ୍ଧା ରୋଗ ଭଲ କରେ। ଗଛର ନାମ ତୁଳସୀ। ଉପଯୋଗୀ ଅଂଶ ପତ୍ର। ଉପକାରିତା ଏହା ଥଣ୍ଡା, କାଶ, କଫ ରୋଗ ଦୂର କରେ। ଗଛର ନାମ ମଞ୍ଜୁଆତି। ଉପଯୋଗୀ ଅଂଶ ଚେର। ଉପକାରିତା ଏହା କାମଳା ରୋଗ ନିବାରକ। ଗଛର ନାମ ଧୂପ। ଉପଯୋଗୀ ଅଂଶ ପତ୍ର। ଉପକାରିତା ଏହା ନାକରୁ ରକ୍ତ ପଡିବା ବନ୍ଦ କରେ। ଗଛର ନାମ ବେଲ। ଉପଯୋଗୀ ଅଂଶ ପତ୍ର ଓ ଫଳ। ଉପକାରିତା ଏହା ପେଟ ରୋଗ ଭଲ କରେ। ଗଛର ନାମ ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ। ଉପଯୋଗୀ ଅଂଶ ପତ୍ର। ଉପକାରିତା ଏହା କଟା ଘା ଭଲ କରେ। ଗଛର ନାମ ଗେଣ୍ଡୁ। ଉପଯୋଗୀ ଅଂଶ ପତ୍ର। ଉପକାରିତା ଏହା କଟା ଘା ଭଲ କରେ। ଗଛର ନାମ ବାସଙ୍ଗ। ଉପଯୋଗୀ ଅଂଶ ପତ୍ର। ଉପକାରିତା ଏହା କାଶ ଭଲ କରେ। ଗଛର ନାମ ନିମ୍ବ। ଉପଯୋଗୀ ଅଂଶ ପତ୍ର ଓ ଛେଲି। ଉପକାରିତା ଏହା ଚର୍ମ ରୋଗ ଓ ବହୁମୂତ୍ର ରୋଗ ଭଲ କରେ।
ଗଛର ନାମ ସପୁରୀ। ଉପଯୋଗୀ ଅଂଶ ପତ୍ର। ଉପକାରିତା ଏହା କୃମି ନାଶ କରେ। ଗଛର ନାମ ସଜନା। ଉପଯୋଗୀ ଅଂଶ ପତ୍ର। ଉପକାରିତା ଏହା ରକ୍ତଚାପ କମାଏ। ଗଛର ନାମ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ହାର। ଉପଯୋଗୀ ଅଂଶ ପତ୍ର। ଉପକାରିତା ଏହା ଜ୍ୱର କମାଏ। ଗଛର ନାମ ବଉଳ। ଉପଯୋଗୀ ଶ୍ରେଣୀ ଚତୁର୍ଥ ବିଭାଗ କ ରୋଲ ନମ୍ବର 9 ମୁଁ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ନୀଳକଣ୍ଠ ନଗର ବ୍ରହ୍ମପୁର 2ରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି। ମୁଁ କୁନି ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏଥିରେ ଭୁଲ ଥିଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଦୂଷିତ ଜଳରୁ ଆମେ କିପରି ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ପାଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଜରିଆରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସରେ କିଛି ଗୋଳିଆ ପାଣି ନେଇଛି। ସେହି ପାଣିକୁ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ଲାସରେ ଢାଳିବି, ଯେପରି ବାଲି ଓ ମାଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ଲାସକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ରଖିବି। ତାପରେ ତୃତୀୟ ଗ୍ଲାସର ମୁହଁରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସଫା କପଡ଼ା ବାନ୍ଧିବି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ଲାସରେ ଥିବା ଗୋଳିଆ ପାଣିକୁ ମୁଁ ତୃତୀୟ ଗ୍ଲାସରେ ଢାଳିବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କନାରେ ବାଲି ଓ ମାଟି ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ଲାସରେ ଥିବା ଦୂଷିତ ଜଳ ଅପେକ୍ଷା ତୃତୀୟ ଗ୍ଲାସଟା ସଫା ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ଆମେ ଗରମ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜୀବାଣୁ ମରିଯିବେ, କିମ୍ବା ଏଥିରେ ଜଳ ବିଶୋଧକ ଯେପରିକି କ୍ଲୋରିନ୍, ପଟାସିୟମ୍ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍, ଚୂନ, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ଇତ୍ୟାଦି ଢାଳିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ନାମ ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର। ମୁଁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ନୀଳକଣ୍ଠ ନଗର ବ୍ରହ୍ମପୁର 2ରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ। ମୁଁ ଆଜି ସୌର ଜଗତ ଉପରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ହେଲା ସୌର ଜଗତ। ସୌର ଜଗତ ସୂର୍ଯ୍ୟ, 8ଟି ଗ୍ରହ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଉପଗ୍ରହକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ସେହି 8ଟି ଗ୍ରହର ନାମ ହେଲା ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ପୃଥିବୀ, ମଙ୍ଗଳ, ବୃହସ୍ପତି, ଶନି, ୟୁରେନସ୍, ନେପଚୁନ୍। ବୁଧ ସୌର ଜଗତର ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଗ୍ରହ ଅଟେ। ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟର ନିକଟତମ ଗ୍ରହ। ଏହାର କୌଣସି ଉପଗ୍ରହ ନାହିଁ। ଶୁକ୍ର ସୌର ଜଗତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରହ। ଶୁକ୍ର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ଗ୍ରହ। ଏହାର କୌଣସି ଉପଗ୍ରହ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀ ସୌର ଜଗତର ତୃତୀୟ ଗ୍ରହ। ଏଠାରେ ଜୀବଜଗତ ବାସ କରନ୍ତି। ପୃଥିବୀର କୋଟିଏ ଉପଗ୍ରହ ଅଛି। ତାହାର ନାମ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ର। ମଙ୍ଗଳକୁ ଲୋହିତ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ଏହାର 2ଟି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ ଅଛି। ବୃହସ୍ପତି ସୌର ଜଗତର ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରହ। ଏହାର 67ଟି ଉପଗ୍ରହ ଅଛି। ଶନିର ବଳୟ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବଳୟ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ଏହାର 82ଟି ଉପଗ୍ରହ ଅଛି। ୟୁରେନସ୍ର 27ଟି ଉପଗ୍ରହ ଅଛି। ଏହାର ପୃଷ୍ଠତଳ ମୁଖ୍ୟତଃ ବରଫାବୃତ। ନେପଚୁନ୍ର 14ଟି ଉପଗ୍ରହ ଅଛି। ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାକୁ ସୌର ଜଗତର ଶୀତଳତମ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସାହୁ, କ୍ଲାସ ଚତୁର୍ଥ। ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ନୀଳକଣ୍ଠ ନଗର ବ୍ରହ୍ମପୁର 2। ମୋର ପ୍ରକଳ୍ପ ସୌରଜଗତର ଆଧାରିତ। ସୂର୍ଯ୍ୟ, 8ଟି ଗ୍ରହ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଉପଗ୍ରହକୁ ନେଇ ସୌରଜଗତ ଗଠିତ।
ସୌରଜଗତର 8ଟି ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ପରିକ୍ରମା କରୁଛି। ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ହେଲା ବୁଧ, ମଙ୍ଗଳ, ଶୁକ୍ର, ପୃଥିବୀ, ମଙ୍ଗଳ, ବୃହସ୍ପତି, ଶନି, ୟୁରେନସ୍, ନେପଚୁନ୍। ବୁଧ ସୂର୍ଯ୍ୟର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଓ ସୌରଜଗତର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଗ୍ରହ ଅଟେ। ଏହାର କୌଣସି ଉପଗ୍ରହ ନାହିଁ। ଶୁକ୍ର ସୌରଜଗତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରହ। ଏହା ସୌରଜଗତର ଉତ୍ତପ୍ତ ଗ୍ରହ। ଏହାର କୌଣସି ଉପଗ୍ରହ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀ ସୌରଜଗତର ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ, ଯେଉଁଠାରେ ଜୀବଜଗତ ବାସ କରନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ଗୋଟିଏ ଉପଗ୍ରହ ଅଛି, ତାହାର ନାମ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ର। ମଙ୍ଗଳକୁ ସୌରଜଗତର ଲୋହିତ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ଏହାର 2ଟି ଉପଗ୍ରହ ଅଛି। ବୃହସ୍ପତି ସୌରଜଗତର ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରହ। ଏହାର 67ଟି ଉପଗ୍ରହ ଅଛି। ଶନିର ବଳୟ ଅଛି, ତେଣୁ ତାହାକୁ ବଳୟ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ଏହାର 82ଟି ଉପଗ୍ରହ ଅଛି। ୟୁରେନସ୍ ଏହାର 27ଟି ଉପଗ୍ରହ ଅଛି। ଏହାର ପୃଷ୍ଠତଳ ମୁଖ୍ୟତଃ। ମୋ ନାମ ଇପ୍ସିତା ସାହୁ, ସେକ୍ସନ ଡି, ରୋଲ ନମ୍ବର 4। ମୁଁ 4ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ। ମୁଁ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ନୀଳକଣ୍ଠ ନଗର ବ୍ରହ୍ମପୁର 2ରେ ପାଠ ପଢ଼େ। ମୁଁ ଆଜି ମୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ ହେଉଛି ଜଳ କିପରି ଦୂଷିତ ହୁଏ। ଆମେ ନିତିଦିନ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ସେହି ଜଳ କିପରି ଦୂଷିତ ହୁଏ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ନଦୀରେ ଆମେ ଝାଡ଼ା ଫେରିଲେ, ଗଛରେ ଏଥିରେ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲେ, ଲୁଗା ସଫା କଲେ, ବାସନ ମାଜିଲେ, କଳକାରଖାନାର ଦୂଷିତ ଜଳ ନଦୀରେ ପଡ଼ିଲେ ଓ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ନଦୀ ପାଖରେ ଥିଲେ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ଏହି ନଦୀ ଦୂଷିତ ହୁଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି କୂଅ। ଏହି କୂଅରେ ଏଇ ଗଛର ପତ୍ର ପଡ଼ି ଦୂଷିତ ହୁଏ ଏ ଜଳ। କୂଅ ପାଖରେ ଅଳିଆ ପଡ଼ିଲେ ଦୂଷିତ ହୁଏ। କୂଅ ପାଖରେ ପାଇଖାନା ଥିଲେ, କୂଅରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ନଥିଲେ, କୂଅ ପାଖରେ ଝଙ୍କାଳିଆ ଗଛପତ୍ର ଥିଲେ, କୂଅ ଜଳ ପାଖରେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଥିଲେ, ନଦୀ ଜଳରେ ହାତୀ ଗାଧୋଇଲେ, ନଦୀ ଜଳରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଗାଧୋଇଲେ ଓ ଏହିପରି ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ କରି ମୁଁ ମୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଶେଷ କରୁଛି। ମୋର ନାମ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାରଣା। ମୁଁ 4ଥ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର। ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ନୀଳକଣ୍ଠ ନଗର ବ୍ରହ୍ମପୁର 2ରେ ମୁଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ। ମୁଁ ଆଜି ସୌରଶକ୍ତି ଉପରେ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ପୃଥିବୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ ସୌରଶକ୍ତି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ। ସୌରଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ସଂକଟର ସମାଧାନର ଉତ୍ସ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ପରିବେଶ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। ସୌର ପ୍ୟାନେଲର ମୂଲ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ କମ ଥିବାରୁ ଏହାର ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏହି ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରୟୋଗ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସୌରଶକ୍ତିକୁ ଆମେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା।
प्रथमे सूर्य किरण सौर सेल उपरे पड़े। यह सौर सेल उपरे पड़िबा द्वारा सीधा सड़क चालू हुए और पावर हाउस मध्य किसी शक्ति गच्छित रहे जहाँ आम रातिर व्यवहार कर यार माध्यम होची स्विच ऑन करी पावर हाउस गच्छित रही शक्ति द्वारा आम रातिर व्यवहार कर सौर शक्ति संकटर समाधान भारत में सौर शक्ति साहाय्य जलसेचन कर प्राथमिक स्तर में किसी अर्थ विनियोग करी यह शक्ति प्रचुर परिमाण में उपलब्ध कर सूर्य किरण द्वारा आम विभिन्न प्रकार कार्य कर जता घरे बल्ब और रड रे आलुबती कृषि कार्य आमर यह प्रकल्प संपूर्ण सौर शक्ति निर्धारित। सौर शक्ति साहाय्य किपर जलसेचन कर देखा प्रथम सूर्य किरण सौर सेल पड़े। यह सौर सेल पड़े ग्रहण हुए सौर बेंगल शक्ति को विद्युत शक्ति रूपांतरित कर कंट्रोलर माध्यम पंप को जाए। पंप को जीवा पर विद्युत टैंक को जाए। विद्युत टैंक रु चाष जमी को जाए। या फल आम भूतल जल संरक्षण कर सौर शक्ति जलसेचन उपकारिता होची सौर शक्ति जलसेचन खर्च को कमाइबा। आम सीधा सड़क सूर्य रश्मि ग्रहण कर बिना मूल्य मिले। यह परिवेश कौन क्षति साधन हो न जालीर अवस्था या फल आम भूतल जल संरक्षण कर सौर शक्ति जलसेचन उपकारिता होची सौर शक्ति जलसेचन खर्च को कमाइबा। आम सीधा सड़क सूर्य रश्मि ग्रहण कर बिना मूल्य मिले। यह परिवेश कौन क्षति साधन हो न जालीर आवश्यकता न विद्युत पैठ पड़े न फल विद्युत संरक्षण भविष्य समस्त कार्य विद्युत सौर शक्ति साहाय्य प्रोजेक्ट कौन त्रुटि थाए मत त्रुटि मार्जन करेंगे आशा और विश्वास। धन्यवाद।